ठीक है, संबोधन, अभिवादन व समापन, ऐसा यहाँ पे ऊपर लिखा गया है। क्या है इसका मतलब? देखिए, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र, उसमें हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, उसको कैसे संबोधित करना, नहीं तो उसको अभिवादन कैसे करना, नहीं तो उस तरह के पत्र का समापन कैसे करना, इस तरह के संदेह आपको जरूर आएगा। ठीक है, पत्र लिखते समय तो మనం ఉత్తరం రాసేటప్పుడు అది అఫిషియల్ లెటర్ అయినా అనఫిషియల్ లెటర్ అయినా మరి లెటర్ను బట్టి సంబోధన, అభివాదము, ముగింపు అనేటువంటిది లెటర్ను బట్టి ఉంటుంది అని మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ మీరు టేబుల్ని ఒకసారి గమనిస్తే ఎటువంటి లెటర్లో ఏ సంబోధన ఏ విధంగా ఉండాలి, లేదా అభివాదం ఏ విధంగా చేయాలి, లేదా ఆ ఉత్తరాన్ని ఏ విధంగా ముగించాలి అనేటువంటిది చార్ట్ గమనిస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. सो आप एक बार यहाँ पे जो तालिका या जो चार्ट के रूप में दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसमें क्या है? इसमें ये है कि कैसे औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र में संबोधन करते हैं, या अभिवादन कैसे करते हैं, और ऐसे ही उस तरह के पत्र का समापन या समाप्त कैसे करते हैं उस तरह के पत्र को। वो सब बातें यहाँ पे इस तालिका के ऊपर अगर आप ध्यान देते तो स्पष्ट हो जाते हैं। जैसा कि पहले देखिए, पत्र का प्रकार यहाँ पे दिया गया है। पत्र का प्रकार, तो किस तरह के पत्र, पहले यहाँ पे देखिए, एक अनौपचारिक पत्र और दो है औपचारिक पत्र। दो तरह के पत्र यहाँ पे दिए हैं। पहले अनौपचारिक पत्र को लेंगे। अनौपचारिक पत्र का मतलब अनअफिशियल లెటర్. ఓకే, అంటే కార్యాలయాలకు, ఆఫీసులకు కాకుండా రాసేటువంటి ఉత్తరాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అనౌపచారిక పత్రం అని చెప్పి అంటారని ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం. పత్రిక ప్రకార్ అంటే లెటర్ టైప్ ఏంటంటే అనౌపచారిక పత్రం. మరి ఈ అనౌపచారిక పత్రలో సంబంధ్ అంటే ఈ అనఫిషియల్ లెటర్ రాస్తూ ఉన్నారు, ఎవరితో రాస్తున్నాం, వారికి మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి? ఓకే, ఏంటి, ఎవరికి రాస్తున్నాం అంటే బడోంకో పెద్దవాళ్ళకి రాస్తూ ఉన్నారు. ఉత్తరము పెద్దవాళ్ళకి రాసేటప్పుడు ఏం ఉత్తరము? అనౌపచారిక పత్రం. అనౌపచారిక పత్రం పెద్దవాళ్ళకి రాసేటప్పుడు ఎలా సంబోధించాలి? సంబోధన ఎలా ఉండాలి? సంబోధన ఎలా ఉండాలి? పూజ్య పితాజీ, ఆదరణీయ గురూజీ, పూజనీయ మాతాజీ, శ్రద్ధేయ నానాజీ. ఓకే, ఈ విధంగా సంబోధన అనేటువంటిది ఉండాలి. ఓకే, నానాజీ, దాదాజీ, నానీమా, దాదీమా, మాతాజీ, పితాజీ, గురూజీ, గురు ఆయన్జీ, ఇట్లా ఏవైనా ఉండని తర్వాత వచ్చేటువంటి పదము దాని ముందర గౌరవప్రదంగా, వారు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వారిని గౌరవిస్తూ, గౌరవనీయులైన, ఆదరణీయ అంటే గౌరవనీయులైన, పూజనీయ అంటే పూజనీయులైన, పూజనీయులైన, పూజనీయన్న పూజ్యన్న ఒకటే. ఓకే, ఈ విధమైనటువంటి విశేషణాలని ఆ పదం ముందర ఉపయోగిస్తూ సంబోధన అనేటువంటిది చేస్తామన్నమాట. ఓకే, अनौपचारिक पत्र हम लिख रहे हैं। अगर अनौपचारिक पत्र बड़ों को लिख रहे हैं तो क्या करना है? बड़ों को लिखते समय एक मिनट, ओके, बड़ों को अनौपचारिक पत्र लिखते समय उनको कैसे संबोधित करना? बड़ों को, वे हमसे उम्र में बड़े हैं, उनके प्रति आदर की भावना प्रकट करते हुए हम आदरणीय गुरुजी, पूजनीय माताजी, पूज्य पिताजी, इस तरह के विशेषणों का प्रयोग हम करते हैं। किसके सामने? गुरुजी, माताजी, पिताजी, नहीं तो
बड़े भाई जी, बड़े भाई जी, ठीक है। गुरु आइन जी, नानी जी, नाना, नाना जी, नानी माँ। इस तरह के जो भी हमारे सगे संबंधी होते हैं उनसे संबंधित शब्दों के आगे पूजनीय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय जैसे विशेषणों का प्रयोग करके हम उनको संबोधित करते हैं। ठीक है। फिर उस तरह के पत्रों में जब हम बड़ों को पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र, तब अभिवादन कैसे करना, अभिवादन, अभिवादन कैसे करना। तो अभिवादन कैसे करते हैं, हम सब एक तो जरूर जानते ही हैं, वो क्या है, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, एक अभिवादन जिससे हम बहुत फेमिलियर हैं, हम सब जानते ही हैं। दूसरा क्या है, सादर नमस्कार, सादर नमस्कार। तीसरा देखिए, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, ओके, सादर चरण स्पर्श। इस तरह के शब्दों से अभिवादन करना है, क्योंकि वे हमसे बड़े हैं, तो इसीलिए उनके प्रति आदर की भावना प्रकट करते हुए सादर प्रणाम। तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं आदर के साथ। और सादर नमस्कार, तो ये इसका मतलब ही वही है, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं आदर के साथ, हम आपके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं आदर के साथ। इस तरह के शब्दों से अभिवादन जो है पत्र के शुरुआत में संबोधन के बाद करना है। సో ఈ అనౌపచారిక పత్ర రాసేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఓకే వారిని సంబోధించడము అయిన తర్వాత అభివాదము అనేటువంటిది వారికి చేయాలి. అభివాదము అంటే నమస్కరించటం. సో మనం తెలుగులో ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు మనకి బాగా అలవాటు ఉంటుంది, ఏమని, నమస్కరించి రాయునది, గౌరవంతో నమస్కరించి రాయునది అనేటువంటి ఒక పదాన్ని మనం ఉపయోగించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉత్తరాల్లో. ఓకే, పూజనీయులైన తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి రాయునది అన్నట్టుగా. ఓకే, సో మరి అలాగే హిందీలో ఎలా ఆ విధంగా నమస్కరించి రాయునది అనేటువంటి దాన్ని అభివాదము అంటారు. హిందీలో అభివాదన్ అని చెప్పి అంటారు. సో ఈ హిందీలో ఎలా అభివాదం తెలియజేస్తారంటే, అభివాదన్ సాదర్ ప్రణామ్, గౌరవంగా నమస్కరిస్తున్నాను, సాదర్ నమస్కార్, సో నమస్కార్ అన్న ప్రణామ్ అన్న ఒకటే, సో గౌరవంతో నమస్కరించి రాయునది అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. తర్వాత చరణ్ స్పర్శ, సాదర్ చరణ్ స్పర్శ, సో గౌరవంతో మీ పాదాలని స్పర్శిస్తూ రాస్తూ ఉన్నాను అన్నట్టుగా. ఓకే, చరణ్ స్పర్శ, మీ చరణాలని స్పర్శిస్తూ గౌరవంతో, అంటే అర్థం ఏంటంటే పాదాలకి నమస్కరించుకోవడము అనేటువంటిది మన భారతీయ సంస్కృతిలో భాగంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతీయులు, హిందీ మాట్లాడేటువంటి ప్రజలు వారి తల్లిదండ్రుల్ని, వారి గురువుల్ని, వారికంటే వయసులో పెద్దవారిని పాదాలకి నమస్కరించుకోవడం అనేటువంటిది వారికి చాలా చాలా సాధారణంగా వారు అటువంటి పని చేస్తూ ఉంటారు. వారి సంస్కృతిలో అది చాలా సాధారణంగా భాగమై ఉంటుంది. అందువల్ల వాళ్ళు ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు కూడా ఈ విధంగా మీ పాద పద్మములకు నమస్కారములు, గౌరవంతో మీ పాద పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ లేదా గౌరవంతో మీ పాద పద్మాలను స్పర్శిస్తూ నేను రాస్తూ ఉన్నాను అన్నట్టుగా వాళ్ళు సాదర్ చరణ్ స్పర్శ్ అని, ఓకే, లేదంటే సాదర్ ప్రణామ్, సాదర్ నమస్కార్, ఇటువంటి పదాలతో వారు అభివాదన అనేటువంటిది చేస్తారు. इसके बाद वही अनौपचारिक पत्र जब हम बड़ों को लिखते हैं, तब उस तरह के पत्र का समापन कैसे करना, समापन कैसे करना, समाप्ति या उपसंहार कैसे करना। तो देखिए उपसंहार कैसे करते हैं, समापन कैसे करते हैं, आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती, आपका भतीजा, ठीक है। तो आप आपकी बेटी, आपकी बेटी, आपकी पोती, ठीक है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है समापन में करते हैं, ठीक है। సో మరి అదే అనౌపచారిక పత్ర పెద్దవాళ్ళకి రాస్తూ ఉన్నాము. మరి అటువంటి ఉత్తరంలో ముగింపు ఎలా ఉండాలి, ముగింపులో మనం సంతకం చేస్తాం చూడండి, దానిపైన ఎటువంటి పదాలని ఉపయోగించి రాయాలి అన్నప్పుడు ఈ విధంగా హిందీ భాషలో, తెలుగులో అయితే ఇట్లు మీ ప్రియమైన పుత్రుడు అని, లేకుంటే ఇట్లు మీ ప్రియమైన అల్లుడు అని, లేదా ప్రియమైన
మనవడు అని ఈ విధంగా మన తెలుగులో రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే. అలాగే హిందీలో అయితే ఆప్కే ఆజ్ఞాకారి పుత్ర, ఆజ్ఞాకారి పుత్ర, ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి పదం కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సరే, ఇంకా అది కాకుండా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇట్లు మీ కుమారుడు, ఆప్కా బేటా, ఇట్లు మీ కుమార్తె, ఆప్కి బేటీ, పోతా, పోతా అంటే మనవడు, ఇట్లు మీ మనవడు, పోతా, పోతి అంటే మనవరాలు అని. సో భతీజా అంటే మేనల్లుడు అనేటువంటి అర్థము వస్తుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఇట్లు మీ కుమారుడు, ఇట్లు మీ మనవడు, మనవరాలు, సో ఆప్కా బేటా, ఆప్కా పోతా, ఈ విధంగా మనము ఆ ఉత్తరాన్ని ముగించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దాని తర్వాత కింద సంతకం చేసేస్తామన్నమాట. సో ఇదే అనౌపచారిక పత్రం చిన్నపిల్లలకి రాసేటప్పుడు సంబోధన ఎట్లా ఉండాలి, అభివాదన ఎలా ఉండాలి, ముగింపు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు చూద్దాం. तो यही अनौपचारिक पत्र जब हम छोटों को लिखते हैं, छोटों को हमसे उम्र में जो छोटे होते हैं उनको अगर हम पत्र लिख रहे हैं अनौपचारिक पत्र, तब संबोधन कैसे करना? आयुष्मान, चिरंजीव, नहीं तो प्रिय, प्रिय, प्रिय कोष्टकों में नाम करके दिया है, देखिए कोष्टकों में नाम, मतलब प्रिय रमेश, प्रिय भार्गवी, ऐसा। ऐसे ही आयुष्मान सुधीर, आयुष्मान, आयुष्मती, सुरेखा, ऐसा। नहीं तो चिरंजीव, चिरंजीव, चिरंजीव सुरेश, चिरंजीव सुरेश, ऐसा संबोधन करना। सो संबोधन कैसे करना? नाम तो जरूर लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर देखिए बड़ों को लिखते समय उनके नाम नहीं लिखते, खाली उनसे हमको जिस तरह का संबंध है वह लिखते हैं और उसके सामने उनके प्रति आदर की भावना प्रकट करते हुए आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, इस तरह के विशेषण का प्रयोग करके संबोधन करते हैं। लेकिन जब हम हमसे छोटों को पत्र लिखते हैं तब उनके नाम लिखते हैं और नाम के सामने, नाम के आगे हम आयुष्मान, चिरंजीव, प्रिय जैसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। సో మనకంటే వయసులో చిన్న వాళ్ళకి ఈ అనౌపచారిక పత్ర అనేటువంటిది రాసేటప్పుడు, అనఫిషియల్ లెటర్స్ మనకంటే వయసులో చిన్న వాళ్ళకి రాసేటప్పుడు ఎలా సంబోధిస్తాము హిందీ భాషలో అంటే ఈ విధంగా. ఎట్లా? ప్రియ రమేష్, ప్రియ రమేష్, ఇలా బ్రాకెట్లో నామ్ అన్నారు, నామ్ అంటే పేరు అన్నమాట. సో ముందు పేరు కంటే ముందు ఈ విధంగా ప్రియ అని లేదా ఆయుష్మాన్ అని, చిరంజీవ్ అని పెట్టేసి తర్వాత పేరు పెడతాం అన్నమాట. సో ప్రియ రమేష్, ఆయుష్మాన్ సురేష్, చిరంజీవ్ సుధీర్, ఈ విధంగా సంబోధించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో మరి ప్రియ అనే చెప్పి ఉంది కదా, ఈ పదం పుంలింగ్ అనమాట. సో మగవాళ్ళకైతే, అదే ఆడవాళ్ళకైతే ప్రియ బెహన్, ప్రియ అంతేలేండి, మగవాళ్ళకైనా ఆడవాళ్ళకైనా ప్రియమైన అనేటువంటి కామన్ ఇది. సో ప్రియ సురేఖ, ప్రియ సుధీర్, ఆ విధంగా వస్తుంది. బట్ ఆయుష్మాన్ అనేటువంటి పదం ఉంది చూడండి, ఈ ఆయుష్మాన్ అనేటువంటి పదం ఇది పుంలింగ్ అనమాట. సో ఆయుష్మతి అనేటువంటి దీనికి స్త్రీలింగ్. సో ఆయుష్మతి సురేఖ అన్నట్టుగా వస్తుంది. లేదా చిరంజీవ్ అని ఉంది, చిరంజీవి మౌలికి రాయినది అన్నట్టుగా తెలుగులో రాస్తూ ఉంటారు. చిరంజీవి సుధీర్కి రాయినది అన్నట్టుగా చిన్న పిల్లలకి, వయసులో చిన్న వాళ్ళకి ఆ విధంగా రాస్తుంటారు. ఈ చిరంజీవి అనేది పేరు కాదు, పేరుకు ముందు పెడతారు. మనకంటే వయసులో చిన్న వాళ్ళకి పేరుకు ముందు ఈ విశేషణాన్ని పెట్టి సంబోధిస్తూ ఉత్తరం రాయడం అనేది చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆయుష్మాన్, ఆయుష్మతి, ప్రియ అనేటువంటి పదాలు. ఓకే. సో ప్రియమైన సుధీర్కి, ఆయుష్మతి సురేఖకి, సో చిరంజీవి నాగేంద్ర బాబుకి, ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ సంబోధన అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత అభివాదన్. सो जब अनौपचारिक पत्र हमसे छोटों को हम लिखते हैं तब उस तरह के पत्र में अभिवादन कैसे करना, अभिवादन इस प्रकार करना। अभिवादन की शब्दावली ये है और इसका प्रयोग करना अभिवादन करते समय क्या है? सुखी रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। ऊपर क्या किए हम अभिवादन में? सादर प्रणाम या सादर नमस्कार या चरण स्पर्श करके लिखे हैं, क्योंकि वे हमसे बड़े हैं।
लेकिन जो हमसे छोटे होते हैं उनको क्या कर कैसे अभिवादन करते हैं? सुखी रहो, प्रसन्न रहो, ऐसा అభివాదం करते हैं. సో మనకంటే వయసులో చిన్నవారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి అనౌపచారిక పత్రం రాసేటప్పుడు వారికి అభివాదం ఎలా తెలియజేస్తాము అంటే సుఖీ రహో అని కానీ లేదా ప్రసన్న రహో అని కానీ సో ఇటువంటి పదాలతో అభివాదం అనేటువంటిది తెలియజేస్తాం. ఓకే, బాగున్నావు కదా, సంతోషంగా ఉన్నావు కదా, లేకుంటే సంతోషంగా ఉండు, బాగా ఉండు, సుఖంగా ఉండు, హ్యాపీగా ఉండు అన్నట్టుగా అభివాదం తెలియజేస్తాం అనమాట. హ్యాపీనేనా, సంతోషంగానే ఉన్నావా అని మనం సంబోధిస్తుంటాం చూడండి, ఆ విధంగా అనమాట. जब इसी तरह अनौपचारिक पत्र हम छोटों को लिखते हैं तो लिखते समय उस पत्र में समापन कैसे करना, समापन कैसे करना. तो समापन कैसे करते हैं? समापन का मतलब मैं बताया आपको, आखिर में, पत्र के आखिर में दाएं ओर कागज के सबसे नीचे हम हस्ताक्षर करते हैं. उस हस्ताक्षर के ऊपर आने वाली जो शब्दावली है उसको समापन करके कहते हैं. तो अनौपचारिक पत्र जब हम हमसे छोटों को लिखते हैं तब समापन कैसे करते हैं? तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चिंतक, नहीं तो तुम्हारा शुभाकांक्षी. సో మనకంటే వయసులో చిన్నగా ఉన్నటువంటి వారికి అనఫిషియల్ లెటర్ లేదా అనౌపచారిక పత్రం రాసేటప్పుడు ఆ లెటర్ యొక్క ముగింపు సమాపన ఎలా ఉంటుంది అంటే, సమాపన అంటే మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందే, లెటర్ చివరిలో కుడివైపున సంతకం చేస్తాము. ఆ సంతకానికి పైన రాసేటువంటి శబ్దావళి ఏదైతే ఉంటుందో పదాలు, వాటిని సమాపన అని చెప్పి అంటారు. సో ఈ విధంగా మనకంటే వయసులో చిన్న వాళ్ళకి రాసేటువంటి ఉత్తరంలో సమాపన ఎలా ఉంటుందంటే, తుమ్హారా శుభ చింతక్, మీ శుభాకాంక్షి, మీ వెల్ విషర్, యువర్స్ వెల్ విషర్ అంటాం చూడండి, ఆ విధంగా తుమ్హారా శుభ చింతక్, తుమ్హారా శుభాకాంక్షి, ఈ విధంగా ఏదో ఒకటి, తుమ్హారా శుభ చింతక్ అని కానీ లేదా తుమ్హారా శుభాకాంక్షి అని కానీ, యువర్స్ వెల్ విషర్, ఇట్లు మీ శ్రేయోభిలాషి అని తెలుగులో అంటూ ఉంటారు. సో అటువంటి పదాలతో మనం ఉత్తరాన్ని ముగిస్తామన్నమాట. ओके, इसके बाद वही अनौपचारिक पत्र जब हम हमसे छोटों को जब हम लिखते हैं, वही अनौपचारिक पत्र, तब क्या करते हैं? तब ऐसा करते हैं, हमसे छोटों को पत्र लिखते समय हम क्या उस पत्र का समापन कैसे करना, अभिवादन के बारे में अभी अभी हम देख चुके हैं, अब देखेंगे समापन कैसे करना हमसे छोटों को पत्र लिखते समय. सो कैसे करना समापन देखिए. हमसे छोटों को जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तब ओके, समापन तो हो गया. नेक्स्ट देखिए, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, सो मित्रों को जब हम एक पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र, तब मित्रों को कैसे संबोधित करना, कैसे संबोधित करना. देखिए, मित्रों को पत्र लिखते समय प्रिय शशांक, नहीं तो प्रिय श्री राम, नहीं तो प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, प्रिय बंधु, ऐसा देखिए. प्रिय के बाद मित्र, दोस्त, बंधु, ऐसा हम रख सकते हैं. नहीं तो ये मित्र, बंधु, दोस्त के आगे हम प्यारे करके भी रख सकते हैं. ठीक है. और कभी कभी इस प्रिय या प्यारे शब्द के बाद हम नाम भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, जैसा कि प्यारे सुरेश, नहीं तो प्रिय सुरेश, ऐसा. नहीं तो प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्यारे दोस्त, प्यारे बंधु, इस तरह के शब्दों से हम पत्र लिखते समय संबोधित करना. किसको पत्र लिखते समय? मित्रों को अनौपचारिक पत्र लिखते समय इस तरह संबोधित करना. సో మిత్రులకి అనౌపచారిక పత్ర అనేటువంటిది రాసేటప్పుడు సంబోధన ఈ విధంగా చేయాలి హిందీ భాషలో. ఎలా? ప్రియమైన మిత్రుడు, ప్రియ మిత్ర అని చెప్పి, లేకుంటే ప్రియ బంధువు అని కానీ,
లేదా ప్రియ అని పెట్టి దాని తర్వాత పేరు రాయటం. అంటే ప్రియ శ్రీరామ్ అని, లేకుంటే ప్రియ సురేష్ అని, ఈ విధంగా ఇటువంటి పదాలతో మనము ఉత్తరంలో సంబోధన అనేటువంటిది చేయాలి. తర్వాత उसके बाद हमारे मित्रों को अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें अभिवादन कैसे करना, अभिवादन कैसे करना देखिए। तो अभिवादन कैसे करते हैं? मधुर स्मृतियाँ, नहीं तो सप्रेम नमस्ते, इस तरह के शब्दों से अभिवादन करना। सप्रेम नमस्ते, नहीं तो मधुर स्मृतियाँ। देखिए इसके ऊपर ध्यान दीजिए, सप्रेम नमस्ते, नहीं तो मधुर स्मृतियाँ। इस तरह के शब्दावली से हम अपने मित्रों को या दोस्तों को अभिवादन करते हैं हिंदी में, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। సో మన మిత్రులకి, స్నేహితులకి అనౌపచారిక పత్రం రాసేటప్పుడు వారికి ఏ విధంగా అభివాదం తెలియజేస్తాము అని అంటే సప్రేమ్ నమస్తే, అంటే ప్రేమతో నమస్కరించి రాయనది అన్నట్టుగా. మధుర స్మృతియా, మధుర స్మృతులతో అన్నట్టుగా. సో ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించి వారికి అభివాదం చేయడం అనేటువంటిది హిందీ భాషలో మిత్రులకి ఉత్తరం రాసేటప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం. इसी प्रकार जब हम अपने दोस्तों को या मित्रों को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो उस पत्र का समापन कैसे करना वह देखिए। जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र, तब उस पत्र का समापन कैसे करना? तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हितैषी, चिर स्नेही, अभिन्न मित्र, इस तरह के शब्दावली से पत्र का समापन करना है जब हम दोस्तों को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं. సో మనము మిత్రులకి ఈ అనఫిషియల్ లెటర్ రాసేటప్పుడు ఆ లెటర్ యొక్క ముగింపు ఎలా ఉండాలి అంటే, ఆ ముగింపులో ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించాలి, ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించి ముగించాలి. ఎలా? చిరస్నేహి, అభిన్న మిత్ర, తుమ్హారా హితైషి, ఇటువంటివి. అంటే మూడు కాదు, మూడింట్లో ఏదో ఒకటి. తుమ్హారా హితైషి అని, అభిన్న మిత్ర అని, చిరస్నేహి అని కానీ ఇటువంటివి ఉపయోగించాలి. సో ఇట్లు నీ ప్రియమైన మిత్రుడు, ఇట్లు నీ ప్రాణ స్నేహితుడు తెలుగులో అయితే. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఉత్తరాన్ని ముగిస్తాం అన్నమాట. సో ఇది టోటల్గా అనౌపచారిక పత్ర అనేటువంటిది రాసేటప్పుడు ఆ పత్ర ఎవరికైతే రాస్తామో వారితో మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారిని సంబోధించడము, గౌరవించడము, లేకుంటే వారికి అభివాదం తెలియచేయటం, లేదా ముగించేటప్పుడు దానికి అనుగుణంగా వారితో ఉన్న సంబంధానికి అనుగుణంగా शब्दावली उपयोగించి उत्तराన్ని मुगिंचడం అనేది చేస్తాం. सो इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखते समय हम जिसको लिख रहे हैं, क्या वे हमारे मित्र हैं या हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं, इसको ध्यान में रखकर उसको संबोधित करना, और संबोधन करते समय हमसे बड़ों के प्रति आदर की भावना प्रकट करना, हमसे बराबर उम्र वालों के प्रति प्रेम की भावना प्रकट करना, ठीक है, और उनको अभिवादन करते समय हमसे बड़ों को नमस्कार करना, और हमसे बराबर उम्र वाले या छोटों के प्रति प्रेम की भावना प्रकट करते हुए अभिवादन करना, और ऐसे ही अंत में समापन करते समय पत्र का हमसे बड़ों को लिखते समय उनसे हमको जिस तरह का संबंध है या नाता है उसके अनुसार के शब्दावली का प्रयोग करना, ठीक है, और जो हमारे दोस्त या हमसे छोटे होते हैं उनके प्रति हम शुभाकांक्षी है, हम हितैषी है, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना। तो ऐसा अनौपचारिक पत्र में हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। ओके, अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते समय अगर वह पत्र प्रार्थना पत्र है और हम प्रार्थना पत्र को हमारे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो उस तरह के पत्र में संबोधन कैसे करना? माननीय, माननीय प्राचार्य जी, माननीय प्रधानाचार्य जी, मान्यवर प्रधानाचार्य जी, महोदय प्रधानाचार्य जी, ఈ విధమైనటువంటి పదాలతో సంబోధిస్తామన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇదేంటి రెండవ రకము? అనఫిషియల్ లెటర్స్ గురించి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు అఫిషియల్ లెటర్స్.
ఔపచారిక పత్ర. ఓకే. సో అఫిషియల్ లెటర్స్లో ప్రార్థనా పత్ర అనేటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి లెటర్ అన్నమాట. అంటే రిక్వెస్ట్ లెటర్ అంటారు. ప్రార్థనా పత్ర అంటే రిక్వెస్ట్ లెటర్. సో మనము ప్రిన్సిపాల్కి ఒక స్టూడెంట్గా ఒక ప్రిన్సిపాల్కి ఉత్తరం రాసేటప్పుడు అంటే ప్రధానాచార్యులకి ఉత్తరం రాసేటప్పుడు ఎలా సంబోధించాలి అంటే ఈ విధమైనటువంటి విశేషణాలను ఉపయోగిస్తూ సంబోధిస్తాం. మాననీయ ప్రధానాచార్యజీ, మాన్యవర్ ప్రధానాచార్యజీ, మహోదయ్ ప్రధానాచార్యజీ. సో మాన్యవర్ అంటే గౌరవనీయులైన, రెస్పెక్టెడ్ సార్ అంటాం, రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ అని. సో ఆ విధంగా హిందీలో మాననీయ, మాన్యవర్. ఓకే, వీటన్నిటికి అర్థం ఏంటి? రెస్పెక్టెడ్ అని అర్థం అన్నమాట. మహోదయ్ అని ఒకటి ఉంది. మహోదయ్ అంటే సార్ అని, మహోదయ్ అంటే సార్ అని. ఓకే, సో సార్ అని లేదా రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ అని ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించి మనము సంబోధిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. और प्रार्थना पत्र में जब हम प्रार्थना पत्र जैसे औपचारिक पत्र को हमारे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तब उस पत्र का समापन कैसे करना देखिए. समापन कैसे करते हैं? भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना है. समापन का मतलब जानते हैं ना? पत्र के अंत में जब हम दाएं ओर सबसे नीचे, कागज के सबसे नीचे दाएं ओर पत्र के अंत में हस्ताक्षर करते हैं ना, उस हस्ताक्षर के ऊपर जो शब्दावली लिखी जाती है उसे हम समापन करके कहते हैं. सो जब हम प्रार्थना पत्र जैसे औपचारिक पत्र लिखते हैं अपने प्रधानाचार्य को, तब उस तरह के पत्र में समापन इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करके करना है. कैसे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, नहीं तो भवदीय, नहीं तो निवेदक, नहीं तो प्रार्थी. तो इस तरह के शब्दावली से समापन करना है. సో మన ప్రధానాచార్యులకి మనం రిక్వెస్ట్ లెటర్ రాస్తూ ఉన్నాము విన్నవించుకుంటూ. సో ఇది ఒక అఫిషియల్ లెటరు. సో ఇటువంటి లెటర్లో ముగింపు ఎట్లా ఉండాలి అంటే ముగింపు ఈ విధంగా ఉండాలి, ఇటువంటి పదాలతో ముగించాలన్నమాట. ఏమని? ఆప్కా ఆజ్ఞాకారి శిష్య. సో యువర్స్ ఒబీడియంట్ స్టూడెంట్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇట్లు మీ ఆజ్ఞల్ని శిరసావహించే శిష్యుడు అని. ఓకే, దాని తర్వాత భవదీయుడు, భవదీయ అని. ఓకే, ప్రార్థి అంటే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నవాడు అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది అన్నమాట. నివేదక్. సో ఓకే, సో ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించి మనము ఏం చేస్తాము? ఆ ఉత్తరాన్ని ముగిస్తాం అన్నమాట. इसके बाद औपचारिक पत्र में दूसरे तरह का पत्र है व्यावसायिक पत्र. सो व्यावसायिक पत्र भी एक तरह के औपचारिक पत्र है. सो जब हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं किसको? किसी पुस्तक विक्रेता को या किसी संपादक को, नहीं तो कोई और किसी अन्य को हम व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, तब संबोधन कैसे करना? श्रीमान, नहीं तो श्रीयुत, श्रीमान, श्रीयुत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके संबोधित करना है. మనము వ్యావసాయిక పత్రం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఏమి బిజినెస్ లెటర్స్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం అనమాట. వ్యవసాయ, హిందీలో వ్యవసాయ అంటే అర్థము బిజినెస్ అనమాట. సో బిజినెస్ లెటర్స్ అనేటువంటి అఫిషియల్ లెటర్స్లో ఒక రకం అనమాట. సో బిజినెస్ లెటర్స్ అనేటువంటివి రాసేటప్పుడు ఎవరికి? పుస్తక విక్రేత, పుస్తకాలు అమ్మేటువంటి బుక్స్ సెల్లర్ ఉంటాడే, బుక్ సెల్లర్, అతనికి రాసేటప్పుడు, లేదా పత్రికా సంపాదకుడికి రాసేటప్పుడు, అలాగే ఇతరులు ఎవరికైనా సరే వ్యాపారస్తులకి రాసేటప్పుడు బిజినెస్ లెటర్స్ ఎలా సంబోధించాలి? శ్రీమాన్ అనేటువంటి పదం ఉపయోగించి కానీ లేదా శ్రీయుత్ అనేటువంటి పదం ఉపయోగించి కానీ సంబోధించాలన్నమాట. ఓకే, और समापन कैसे करना? व्यावसायिक पत्र लिखते समय समापन कैसे करना? समापन शब्दावली कौन से शब्दावली का प्रयोग करना? भवदीय, नहीं तो निवेदक. जैसे ऊपर भी इस तरह के शब्दावली का हम प्रयोग किए हैं प्रार्थना पत्र में, उसी तरह के शब्दावली का यहाँ पे भी प्रयोग कर सकते हैं हम, शब्दों का या शब्दावली का. भवदीय, निवेदक, इस तरह के शब्दों से हम व्यावसायिक पत्र को समापन कर सकते हैं.
సో ఇదే బిజినెస్ లెటర్స్ని మనము ముగించేటప్పుడు, ఉత్తరాన్ని ముగించేటప్పుడు చివరిలో ఎటువంటి పదాలను ఉపయోగించాలి అంటే భవదీ అని కానీ, నివేదక్ అని కానీ ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించి మనము ముగించవచ్చు అనమాట ఉత్తరాన్ని. సో భవదీయుడు అనేటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా, ఇట్లు మీ భవదీయుడు అని. इसके बाद కార్యాలయీ పత్ర. కార్యాలయీ పత్ర సో కార్యాలయాల్లో ఒక కార్యాలయం నుంచి మరొక కార్యాలయానికి ఉత్తరాలు రాయటము, పంపించడము ఓకే చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని కార్యాలయీ పత్రం అని చెప్పి అంటారు. ఓకే. సో ఔపచారిక పత్రం అంటే మన అఫిషియల్ లెటర్స్ అని అనుకున్నాం కదా, దీన్ని మరో రకంగా చెప్పాలంటే ఫార్మల్ లెటర్స్ అని చెప్పి కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట. సో దాన్ని ఫార్మల్ లెటర్ అని అనుకుంటే ఔపచారిక పత్రని, కార్యాలయీ పత్రని అఫిషియల్ లెటర్ అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. సో కార్యాలయాల్లో రాసేటువంటి ఉత్తరాలు. तो कार्यालयी पत्र, जब हम कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं हमसे बड़े अधिकारी को जब हम कोई पत्र लिख रहे हैं वह कार्यालयी पत्र होता है। तो तब कैसे संबोधन करना, तब आदरणीय महोदय, मान्यवर महोदय इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम संबोधित करना है। कार्यालयी पत्र लिखते समय अधिकारी को कार्यालयी पत्र लिखते समय माननीय महोदय, आदरणीय महोदय, मान्यवर महोदय इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। तो ఈ అఫిషియల్ లెటర్స్ రాసేటప్పుడు, కార్యాలయాలకి ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు అక్కడ కార్యాలయంలో ఉండేటువంటి పై అధికారికి ఉద్దేశించి రాస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఆ పై అధికారిని ఎలా సంబోధించాలి అంటే ఆదరణీయ అంటే గౌరవనీయులైన అని, మాన్యవర్ దీని అర్థం కూడా అదే, మాననీయులైన, గౌరవనీయులైన, గౌరవప్రదమైన ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించి సో ఆదరణీయ మహోదయ్ అంటే రెస్పెక్టెడ్ సార్. సో ఈ విధంగా సంబోధన అనేటువంటిది ఉండాలి. మరి అదే కార్యాలయీ పత్ర అదే పై అధికారికి రాస్తున్నాం, ఆ ఉత్తరంలో ముగింపు ఎలా ఉండాలి, ముగింపులో ఎటువంటి పదాలను ఉపయోగించాలంటే భవదీయ పైన మనం 3 రకాల ప్రార్థనా పత్రలో, వ్యావసాయిక పత్రలో చూసాము. అదే రకమైనటువంటి పదాలతో పాటు మనము ఇక్కడ ఇంకొకటి 2 కొత్త పదాలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. భవదీయ, నివేదక్ ఈ 2 పైన వచ్చాయి. ప్రార్థి ఇది కూడా పైన వచ్చింది. ఇంకా వినీత్ అనేటువంటి పదం కూడా ఉపయోగించవచ్చు అనమాట. సో ఆప్కా భవదీయ, ఆప్కా నివేదక్, ఆప్కా ప్రార్థి, ఆప్కే వినీత్ ఇటువంటి పదాలతో మనం ఉత్తరాన్ని ముగించవచ్చు. సో कार्यालयी पत्र जब हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो तब उस पत्र का समापन कैसे करना, इस तरह के शब्दों से समापन करना, भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत जैसे शब्दों का या शब्दावली का प्रयोग करके उस पत्र का समापन करना है। ठीक है। तो इस प्रकार ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में संबोधन करने की तारीख करते समय या अभिवादन करते समय या उस तरह के पत्र को समापन करते समय यहाँ पे जिस तरह के शब्दावली को दिए गए हैं इस तरह के शब्दावली का प्रयोग आप पत्र लिखते समय करना है। ठीक है। सो ध्यान रखने की बात क्या है, हम जिसको लिख रहे हैं उसके साथ किस तरह का संबंध है उसको याद रख के हम उससे संबंधित शब्दावली का प्रयोग करना है। ठीक है। तो अब आइए पिछले कक्षा में हम औपचारिक पत्र के प्रारूप और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में चर्चा कर रहे थे। सो वह इस कक्षा में एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा। तो देखिए पहले यहाँ पे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। देखिए सो अनौपचारिक पत्र अनऑफिशियल लेटर और इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल लेटर ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है। सो पहले सबसे पहले जगह का नाम लिखना है। कहाँ पे, यहाँ पर मतलब कागज के सबसे ऊपर दाएं ओर कागज के सबसे ऊपर हम जहाँ से पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। लिख के उसके बाद कामा रखना है। कामा को अल्प विराम करके कहते हैं। ओके। सो हम धर्मवरम से पत्र लिख रहे हैं तो धर्मवरम कामा, उसके नीचे क्या लिखना है,
दिनांक लिखना है, दिनांक। तो हम जिस दिन लिख रहे हैं पत्र, उस दिन का दिनांक जो है लिखना है। क्या है दिनांक? 19 जुलाई 2021 लिखना है। उसके बाद हम जब बाएं ओर आना है, उसके बाद बाएं ओर आना, बाईं ओर क्या लिखना है? प्रेषक का पता, जो पत्र लिख रहे हैं उसका पता यहाँ पे लिखना है। ओके। सो मैं लिख रहा हूँ पत्र, तो मैं प्रेषक करके साइड हेडिंग रखूँगा। उसके नीचे यहाँ पे ए शशांक मौली कामा, उसके नीचे मैं हिंदी प्राध्यापक हूँ ना, तो हिंदी प्राध्यापक कामा, उसके नीचे सरकारी महाविद्यालय कामा, उसके नीचे धर्मवरम। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पता लिखना है। तो परीक्षाओं में आप अपना नाम नहीं लिखना है, इस तरह का नियम है। तो तब क्या करते हैं, नाम की जगह आप XXX करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है अनौपचारिक पत्र में? इसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन कैसे करना, अभी अभी हम देख चुके हैं। कैसे करते हैं अनौपचारिक पत्र में संबोधन, कैसे करते हैं अनौपचारिक पत्र में? कैसे करते हैं देखिए, आदरणीय या पूजनीय। अगर बड़े हैं हमसे, हमसे बड़े हैं तो हमसे बड़े हैं तो आदरणीय, पूजनीय। और हमसे बराबर उम्र वाले हो तो प्रिय, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र। और हमसे छोटे हैं तो चिरंजीव, आयुष्मान, प्रिय। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम संबोधित करते हैं। तो देखिए फिर क्या है यहाँ पे संबोधन, तो आदरणीय, पूज्य, प्रिय, ऐसा यहाँ पे विशेषण दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना। और उसके बाद अगर वे हमारे गुरुजी है तो आदरणीय गुरुजी, अगर वे हमारे माताजी है तो पूज्य माताजी, अगर वे हमारे दोस्त है तो प्रिय दोस्त या प्यारे दोस्त, अगर वे हमसे छोटे हैं तो प्रिय भाई, प्रिय छोटे भाई, प्रिय बहन। इस तरह संबोधित करना है। फिर संबोधन के बाद क्या आता है? अभिवादन। तो अभिवादन कैसे करते हैं? अगर वह पत्र हम बड़ों को लिख रहे हैं तो बड़ों को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अभिवादन करते हैं। और जो हमसे बराबर उम्र वाले होते हैं तो उनको मधुर स्मृतियाँ करके लिखते हैं। नहीं तो और क्या बताया? मधुर स्मृतियाँ और सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, जो हमसे बराबर उम्र वाले होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं। और जो हमसे छोटे होते हैं उनको प्रसन्न रहो, सुखी रहो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके संबोधित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है प्रथम अनुच्छेद, फर्स्ट पैराग्राफ, प्रथम अनुच्छेद। सो प्रथम अनुच्छेद में क्या लिखते हैं? कुशल क्षेम लिखते हैं। हम कैसे हैं, हमारी कुशलता या सामने वाले आदमी के क्षेम समाचार के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रथम अनुच्छेद में। సో అనఫిషియల్ లెటర్ యొక్క ఫార్మాట్ లేదా స్ట్రక్చర్ లేదా నమూనా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నా, మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నా. సో ముందుగా ఏం చేస్తామంటే ఉత్తరంలో పేజీ ఉత్తరం రాసేటప్పుడు మొట్టమొదట పేజీ పైన రైట్ సైడు టాప్లో మనం ఏ ఊరు నుంచి ఉత్తరం రాస్తున్నామో ఆ ఊరి పేరు రాస్తాం, రాసి కామా పెడతాం. దాని కింద ఏ రోజు ఉత్తరం రాస్తున్నామో ఆ రోజు డేట్ వేస్తాం. ఓకే, తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తాం, ఎడం వైపుకి వచ్చి ఇక్కడ ప్రేషక్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతాం. పెట్టి దాని కింద ఉత్తరం రాస్తున్నది మనం కాబట్టి మన చిరునామా అనేటువంటిది ఒక 3 లైన్లు 4 లైన్లో రాస్తాము. పరీక్షలో మీ పేరు ఒరిజినల్ పేరు రాయకూడదు కాబట్టి XXX అని పెట్టేసి కింద మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు, ఏ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నారు, ఏ ఊర్లో ఉన్నారు, లేదా మీ పేరు ఏం పేరు, మీరు ఏం చదువుతున్నారు, ఓకే, మీ డోర్ నంబరు, మీ స్ట్రీట్ నేము, మీ ఊరి పేరు, ఆ విధంగా అడ్రస్ రాసేస్తాం. సో కామా 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 ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం. ఓకే, దాని తర్వాత ప్రేషక్ అయిన తర్వాత సంబోధిస్తాం. ఉత్తరం రాస్తున్నాం కదా, వారిని సంబోధించడం అనేది ఉంటుంది. సో ఎలా సంబోధిస్తామంటే మనకంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళని అయితే ఆదరణీయ, పూజనీయ అని, ఓకే, మనకంటే చిన్నవాళ్ళు మనతో సమానమైన వయసు కలిగిన వారైతే ప్రియ అని చెప్పి, ఓకే, ప్యారే,
ప్రియ ఇటువంటి పదాలు ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో ఆదరణీయ పితాజీ, పూజ్య గురూజీ, ప్రియ భాయి, ప్రియ దోస్త్ ఈ విధంగా సంబోధిస్తాం. తర్వాత అభివాదం చేస్తాం. సంబోధించిన తర్వాత అభివాదం చేస్తాము. ఎలా అభివాదం చేస్తాము? అభివాదన్ అని హిందీలో ఇచ్చామన్నమాట. సో పెద్దవాళ్ళైతే సాదర్ ప్రణామని, సాదర్ నమస్కారని, సాదర్ చరణ స్పర్శ్ అని, ఓకే, ఈ విధంగా. అదే మనకంటే చిన్న మనతో సమానమైన వయసు కలిగిన వారైతే మధుర్ స్మృతి అని, సప్రేమ్ నమస్తే అని, ఓకే, సుఖీ రహో ప్రసన్న రహో అని, అదే మన కంటే చిన్నవారైతే ఈ విధంగా అభివాదం అనేటువంటిది చేస్తాం. దాని తర్వాత అభివాదం అయిపోయింది, సంబోధన అయిపోయింది, అభివాదం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, ఉత్తరంలో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మొదలు పెడతాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రేక్షకు రాసేసిన తర్వాత సంబోధన ఇక్కడ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో అభివాదం అనేటువంటి చేస్తాం. అభివాదం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి కానీ లేదా అక్కడి నుంచి కానీ మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మొదలు పెడతాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనం కుశల సమాచారాలు, క్షేమ సమాచారాలు తెలియజేస్తామన్నమాట. నేను క్షేమంగా ఉన్నాను, నువ్వు క్షేమంగా ఉన్నావా, ఉభయ కుశలోపరి, ఇద్దరు క్షేమంగానే ఉన్నారు కదా అనేటువంటి అర్థంలో ఉభయ కుశలోపరి అటువంటివి ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? ద్వితీయ అనుచ్ఛేద్ అనేటువంటిది వస్తుంది. సో ద్వితీయ అనుచ్ఛేద్ అంటే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ ఏంటి, మనము ఉత్తరం ఏ ఉద్దేశంతో రాస్తున్నాము అనేటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ద్వితీయ అనుచ్ఛేద్ అనేటువంటిది రాయటం జరుగుతుంది. ఒక్క నిమిషం, ఒకసారి. तो द्वितीय अनुच्छेद में क्या लिखना है? विषय वस्तु लिखना है. हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं, उस पत्र के विषय क्या है, वस्तु क्या है, उसको दृष्टि में रखकर इस अनुच्छेद में लिखना पड़ता है. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో మనం ఉత్తరం ఏ ఉద్దేశంతో రాస్తున్నాము, సో ఉత్తరంలో ఏ విషయం గురించి ఉత్తరం రాస్తున్నాము, సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, కంటెంట్ ఏంటి, లెటర్ యొక్క సబ్జెక్టు కంటెంట్ అదంతా కూడా సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో వస్తుందన్నమాట. ఓకే, తర్వాత ఏమొస్తుంది? థర్డ్ పారాగ్రాఫ్, తృతీయ అనుచ్ఛేద్. సో పరివార్ के सदस्यों को अभिवादन या समापन. ఈ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో ఉత్తరాన్ని ముగించేటువంటి పదాలని, అంటే ఉత్తరం ముగింపులో మనం కొన్ని రకాల పదాలను ఉపయోగిస్తాం కదా, వాటిని థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ కింద మనము రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. కుటుంబ సభ్యులకు ఉత్తరం రాసేటప్పుడు ఓకే, వారి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక రకంగా ఉత్తరాన్ని మనము ముగిస్తామన్నమాట. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఏ విధంగా ముగిస్తాము ఉత్తరం అనేటువంటిది. సో ఉదాహరణకి అనౌపచారిక పత్రంలో ఉత్తరం ఎలా ముగిస్తాము, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే మీకు దృష్టి పెడితే ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయాలే మరి ఒకసారి గుర్తుకొస్తాయి అన్నమాట. సో అనౌపచారిక పత్రం మనకంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళైతే ఆప్కా బేటా, ఆప్కా పోతా ఈ విధంగా ఉంటుంది ముగింపులో. ఓకే, తర్వాత చిన్నవాళ్ళైతే తుమ్హారా శుభ చింతక్, తుమ్హారా శుభాకాంక్షి అని ఉంటుంది. మన మిత్రులైతే తుమ్హారా మిత్ర అని, తుమ్హారా హితైషి అని, చిరస్నేహి అని, ఇట్లోని చిరకాల మిత్రుడు అటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ उत्तराన్ని मुगिस्ताम. सो तृतीय अनुच्छेद में हम क्या करते हैं? तृतीय अनुच्छेद में हम हमारे परिवार के सदस्यों को या दोस्तों को उनसे हमको जिस तरह का संबंध है उसको दृष्टि में रखकर हम यहाँ पे समापन करते हैं. कैसे करते हैं? हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे. जैसा कि बड़े हैं हमसे तो आपका बेटा, आपका पोता, इस तरह के शब्दों से समापन करते हैं. अगर हमसे छोटे हैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं. हमारे दोस्त हैं तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारे हितैषी और चिरस्नेही, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम पत्र को समापन करते हैं. ठीक है, तो यह है अनौपचारिक पत्र के प्रारूप. और औपचारिक पत्र के प्रारूप को देखिए. औपचारिक पत्र के प्रारूप को जैसा कि एक बार ध्यान दीजिए, औपचारिक पत्र के प्रारूप का अगर आप देखते हैं, जैसा
और अनौपचारिक पत्र में शुरुआत में जगह का नाम लिखकर उसके नीचे दिनांक डालते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी जगह का नाम लिख के उसके नीचे दिनांक लिखना है। और फिर बाएं ओर आए तो यहाँ पे प्रेषक का पता लिखना है। तो ये सब जो है उसमें भी है, अनौपचारिक पत्र में भी है। उसके बाद आता है सेवा में या प्रापक प्रापक सेवा में या प्रापक का पता, पाने वाले का पता, ये यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो सेवा में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता जो है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है विषय। तो ये सेवा में जो है अनौपचारिक पत्र में नहीं आता है, विषय भी अनौपचारिक पत्र में नहीं आता है, केवल औपचारिक पत्र में ही आता है। तो विषय क्या है, हम पत्र लिख रहे हैं ना, तो पत्र का जो विषय है वह संक्षिप्त रूप से 1 या 2 शब्दों में या एक छोटे से वाक्य में लिखना पड़ता है। ठीक है, प्रेषक लिखने के बाद सेवा में के बाद विषय। ठीक है, तो ये प्रेषक से पहले यहाँ पे ऊपर जगह या गांव का नाम लिखते हैं और उसके बाद दिनांक डालते हैं। फिर विषय के बाद संबोधन आता है। संबोधन कैसे करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैसे करते हैं औपचारिक पत्रों में संबोधन, एक बार ध्यान दीजिए। औपचारिक पत्र में संबोधन, अगर प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो मान्यवर, माननीय, मान्यवर, माननीय या माननीय महोदय, मान्यवर महोदय, मान्यवर प्रधानाचार्य जी, ऐसा हम संबोधित करते हैं। अगर व्यावसायिक पत्र है तो संपादक को या पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं तो संबोधन श्रीमान, श्रीयुत जैसे शब्दावली का प्रयोग करके संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह संबोधन औपचारिक पत्रों में हम करते हैं। సో ఔపచారిక పత్రలో సో ఔపచారిక పత్ర యొక్క ప్రారూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ముందుగా ఊరి పేరు రాస్తాము, రైట్ సైడ్ టాప్లో కామా పెట్టి తర్వాత డేట్ వేస్తాము. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాము, ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రేషక్ అని చెప్పి సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మనం లెటర్ రాసేటటువంటి వాళ్ళం మనం కాబట్టి మన చిరునామా అనేటువంటిది రాస్తాం. దాని కింద సేవామే అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఎవరికైతే ఉత్తరం రాస్తున్నామో వారి చిరునామా రాస్తాము. దాని కింద విషయ్ అంటే సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి అంటారు. విషయ్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మనం ఉత్తరం దేని గురించి రాస్తున్నామో దాని గురించి 2-3 పదాల్లో లేదా చిన్న వాక్యంలో సంక్షిప్తంగా రాస్తాము. దాని తర్వాత సంబోధన అనేటువంటిది చేస్తూ ఉత్తరం మొదలు పెడతాము. సంబోధన ఎలా చేయాలి అనేటువంటి దాని గురించి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అఫిషియల్ లెటర్స్లో లేదా ఈ ఫార్మల్ లెటర్స్లో సంబోధన ఎలా చేయాలి అనే దానికి. సో సంబోధన ఎలా చేయాలి అంటే హిందీలో అయితే ఈ మాన్యవర్, మాననీయ, శ్రీమాన్, ఆదరణీయ ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, మాన్యవర్ మహోదయ్, మాన్యవర్ ప్రధానాచార్య, శ్రీమాన్ పుస్తక విక్రేత, ఓకే, లేదా మాననీయ అధికారి, ఈ విధంగా ఓకే సంబోధన అనేటువంటిది చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది, విషయ అయింది, సంబోధన అయింది. ఇప్పుడు విషయ వస్తు అంటే ఈ प्रथम अनुच्छेद అనేటువంటిది వస్తుంది. प्रथम अनुच्छेद में क्या लिखना है, हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं, किस लिए पत्र लिख रहे हैं, किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं, उस उद्देश्य को, या पत्र में अगर हम किसी समस्या का विवरण देना चाहते हैं तो उस समस्या का विवरण देना, पत्र का उद्देश्य जो है स्पष्ट रूप से विस्तार से यहाँ पे प्रथम अनुच्छेद में लिखना है. సో మొదటి పేరాగ్రాఫ్లో మనం ఉత్తరం ఏ ఉద్దేశంతో రాస్తున్నాము, ఏదైనా సమస్యని ఒక అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం కోసం రాస్తూ ఉన్నామా అనేటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సమస్య గురించి వివరిస్తూ వివరాలన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్లో రాస్తామన్నమాట. దాని తర్వాత వస్తుంది సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్. సో సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్లో ఏం చేస్తాము, సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్లో మనము ఏ అధికారికి అయితే ఉత్తరం రాస్తున్నామో ఆ అధికారి నుంచి మనం ఏదైనా ఆశిస్తూ ఉంటే దాని గురించి తెలియజేస్తూ సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ రాస్తాం. అపేక్ష, అధికారిసే అపేక్ష, అధికారి నుంచి మనం ఏం ఆశిస్తున్నాము. సో అధికారి నుంచి ఏం ఆశిస్తాం, జనరల్గా మీరు వెంటనే దీని మీద తగిన చర్య తీసుకోవాలి, వెంటనే సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలి, ఇటువంటిది మనం పై అధికారుల నుంచి ఆశిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. तो द्वितीय अनुच्छेद में हम जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उससे हाँ हम में जो अपेक्षा है हमारे अंदर, हमारे दिमाग में या दिल में,
और उस अपेक्षा को हम यहाँ पे प्रकट करते हैं द्वितीय अनुच्छेद में। तो अधिकारी से मैं चाहता हूँ कि वे इस समस्या का हल निकाले, इस समस्या का हल ढूंढ के निकाले या समस्या का हल दिखाए या तुरंत इस पर कार्यवाही करे। इस तरह की अपेक्षा जो है अधिकारियों से हम करते हैं, तो वो सब जो है द्वितीय अनुच्छेद में लिखना है। ओके, फिर समापन। समापन हस्ताक्षर से पूर्व की जो शब्दावली है वो होता है समापन। ठीक है, तो समापन कैसे करते हैं औपचारिक पत्रों में आप सब जानते हैं, मैं अभी अभी आपको पढ़ाया। तो समापन कैसे करते हैं, अगर वह प्रार्थना पत्र है, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो समापन कैसे करते हैं, भवदीय या निवेदक, नहीं तो प्रार्थी, विनीत, आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके पात्र का समापन हम करते हैं, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो या व्यावसायिक पत्र हो या कार्यालयी पत्र हो। ठीक है, तो देखिए చివరిగా ఇందులో రెండో పారాగ్రాఫ్లో ఏం చేస్తామంటే మనము అధికారికి, పై అధికారికి ఒక సమస్యని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తూ మొదటి పారాగ్రాఫ్లో సమస్య గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ రాసాం కదా. ఇక్కడ సమస్య విషయంలో అధికారి నుంచి మనం ఏమి ఆశిస్తున్నాము, సో ఆయన ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, సో మీరు వెంటనే తగిన చర్య తీసుకోండి, వెంటనే సమస్య పరిష్కారం చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సో ఆ విధంగా రాస్తాను చూడండి, అదంతా కూడా ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో వస్తుంది. తర్వాత ముగింపు అనమాట. సో ముగింపు ఎలా చేస్తాము, ఈ అఫిషియల్ లెటర్స్లో లేదా ఫార్మల్ లెటర్స్లో ముగింపు ఎట్లా చేస్తామంటే ఈ భవదీయ అని కానీ, లేకుంటే నివేదక్ లేదా వినీత్, ప్రార్థి, ఆజ్ఞాకారి, ఇటువంటి పదాల్లో ఏ పదం అయితే సూటబుల్లో ఆ పదాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఆ పత్రిని మనం ముగిస్తాం అనమాట. అంటే ప్రధానాచారికి అయితే ఎటువంటి పదం సరిపోతుంది, భవదీయ సరిపోతుందా, ఆజ్ఞాకారి శిష్యు సరిపోతుందా, అది చూసుకుంటాం అనమాట. అధికారికి అయితే ఎట్లా, సంపాదక్ అయితే ఎట్లా, పుస్తక విక్రేతకి అయితే ఎట్లా, నివేదక్, భవదీయ, ప్రార్థి, వినీత్, ఆజ్ఞాకారి, ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించి ఆ ఉత్తరాన్ని సమాపన అనేటువంటిది చేస్తాం అనమాట. సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, हस्ताक्षर संतकन చేస్తాము. ओके, हस्ताक्षर करते हैं यहाँ पे, उसके बाद और हस्ताक्षर के नीचे हम अपना नाम पूरा स्पष्ट रूप से लिखते हैं, సంతకం కింద మన పేరు స్పష్టంగా రాస్తాం అన్నమాట. సో ये है औपचारिक पत्र के प्रारूप. సో అఫిషియల్ లెటర్ యొక్క నమూనా ఈ విధంగా ఉంటుంది. तो ठीक